השם אנחנו נמצאים בבית משה צבי. חשבתי שאוכל להגיד שאין לנו נופלים ובאמצע התפילה ראיתי שפרסמו שם אחד. שמעון יהושע אסולין, בן 24 בבית שמש, השם ינקם דמו. מה שכואב לי מאוד, אני לא מבין, אולי אתה יכול להסביר לי, צבי. Yeah. שאנחנו, Sorry, I hope you're waiting for us. כן, אנחנו, את החמאס, אנחנו מוצאים. Move your chair back. Huh? Move your chair back. מוצאים. You have enough room? I'm okay. אוקיי. Any news for them? נפל אחד. Anyway, so I heard, שמעתי שנכנסו בחזרה במקומות שכבר ניקו אותם בעזה, places that they cleaned them out, they're coming back, and they're even paying people that like Shilton, showing some sovereignty. Right now, I just heard that. I mean, I heard it over the weekend. Paying who to come back? The Hamas is paying the locals to, to do things for them, as if they're the government back in practice. So אני לא מבין איך נפלו גיבורים שלנו כדי לנקות אותם ונותנים להם לחזור. אני לא מבין את זה, באמת. אז אולי נגיד תהילים, נקבל תשובה. אז היום זה פרק עין. צבי שאל אותי איך זה הולך. זה הולך לפי קפיטלך שלא לוקח הרבה זמן. נמצח לדוד להזכיר, אלוהים להצילנו אדוני לעזרא שיחושה, יבושו ויכפור מבקשי נפשי יסוגו אחר, וכל מחפצי רעשי, ישוב על עקב בשתם הרעומנים הכך, יסיסו וישמחו בך כל מבקשך. What capital are you saying? עין. ויאמר תמיד יגדל אלוהים אוהבי ישועתך, ואני לאביון אלוהים חושה לי, עזרי ומפלתי אתה אדוני אל תאחר. אחינו כל בית ישראל, אחינו כל בית ישראל, נסונים מצרה, צרה העומדים בין בים ביבשה. המקום רחם עלינו יוציאה מצרה, לרווחה מאפלה קרה, ומשיבוד לגאולה השתה, מגלה ובזמן קריב. אולי רב זאב יש לכם איזה חולנית שצריכים להגיד רפואה שלמה? יש לי הרבה. אז תגיד. יש לי מאירה, שרה, בס פריידו, חנה, פוקח עברים גם כן אצלה. נו? ברוך יששכר. בריש. בן קריינה. Crandall, I'm sorry. Ben Crandall. Atora Yehudis. And Devorah Bas Erica. And Eliezer Shraga. Ben Yocheved Chana. And Yaakov Nachum. Ben Fredel. And Ephraim Yeshaya. Ben Esther Brina. And Yosef Ben Sora. And Aaron Yosef Ben Isi. Last one I'll give you is Yaakov ben Bela Devorah. Bas Chaya Annie. Bela Bas Chaya Annie. Miriam Tova. Bas Bas Shendel. And Devorah
Yaakov ben Dvorah. And okay, and you Tzvi, anyone you have? Sprinalea. Sprinalea. Bas Namasha. Bas Namasha. Rachalea. Bas Sora. Bas Sora Kulam. Refuah Shlema Zchut Alimut Shalano. Mi Hayartzeit Shalayom. Rabbi Yisrael Salanter. Ooh. Rabbi Yisrael Lipkin Salanter. Ben Reb Zev. Zev. A Wolf. Lipkin. Nolad. His name is Yisrael Lipkin Ben Zev. Rabbi Yisrael Ben Rebbe Zev. Ken. Zev Wolf. Lipkin. Nolad. Be Zager. B'Zem Aplach Bekovne. Vov Cheshron. ב-1810. ונפטר בקניגסברג ביום כ"ה שבט שזה היום 1883. אביו רב זאב וולף בעל הגוז בן אריה, זה הספר שלו, על ש"ס. Oh really? Agos Ben Aryeh? הגוז בן אריה. על ש"ס אלפס. Zev Ben Aryeh. Is that right? זאב בן כן. Was Agos back to all the Gemaras? רמב"ם בטורים היה מצאצאי רב שמואל חסיד מרוסיין והגרוע מווילנה. היה מגדולי תורה שבדור, אב בזדין זוגר, גולדינגזן וטלס. גם אמו, לאה הייתה מפורסמת בבקיאוסה בתנ"ך. רבי ישראל כבר כבן 10 היה דורש פלפולים. אביו לא אהב את הדרך לימודו המפולפלס. Can you imagine that? A kid's already a foul pill and the father doesn't like it. ובגיע לגיל 12, בגלל זה שלח אותו לסלנט. איפה זה סלנט? זה בריגה. אל רבי צבי ברוידי, שהיה ידוע בהתמקצועותו בעיקר בדברי התוספות, כינוהו בשם הרשל התוספות. That was who? Who was that? His Rebbe, who he learned with in Salant, Reb Tzvi Broidi. Reb Tzvi, what was Tzvi's? He was known as Hershel Taisvis. He was known as Hershel Taisvis. Wow. Yes, right. Wow. And Reb Akiva Eger Karur, Rebbe Agadol Reb Hirsch. Reb Yisrael Haya Gam Talmido Shel Reb Yosef Zundel Misalant. Right. מרגע, תשמע, אני רק אתמול ראיתי את הספר שיש לי את הסט, הכרכים, how do you say set? את כולם. סדרה. כן, סדרה. מתנועת המוסר מדוב קץ. I remember, אני זוכר שהייתי בא אצל דוב קץ לקבל ספרים ממנו. You saw Dov Katz? Yes, I'm talking about in the 60s. And Rochelle Salanta was a descendant of the Vilna Gaon, it said here? That's what it says. It says. Right, because Ruth, well, yes. Anyway, מאז מרגע שאמר לו ישראל, למד מוסר ותהא ירא שמיים, מאז דווקא נפשו בו עד שרב זונדל עולה לארץ ישראל. בגיל 14 נסע רב ישראל, you see that? 14 years old. Wow. Es Bas Reb Yaakov Levi Eisenstein, Misalant, Migeza Hashlo. How old was she? Yeah, they don't mention that. They don't want to get him into trouble. Ishto Oska b'mischar, v'hu haya panui l'torah. כ-18 שנה ישב בסלנט, וכבר בנעורסו התפרסם לאחד מגאוני דורו. שיטת הלימוד והפלפול שלו התרכזה בביאורים וחידודים בש"ס, בתוספות במהרש"א. גדולי הזמן השתלמו על חריפותו. בשנת 1740 נקרא רבי ישראל לווילנה להיות ראש השיבה של מיילה. אך רב מרדכי מלצר לא אהב את שיטתו בלימוד, והיא מריבה ביניהם. You know? Between Rabbi Yisrael Salanta and Mordechai Meltzer. אחרי ניסיונות לעבור גם עם כמה בחורים לבית מדרש אחר, עזב רבי ישראל את הישיבה ועבר לעיר זריצי. אחד מנכבדי וילנה, רב חיים בקסיס, החזיק את ישיבתו שם. בשנת 1844 ביקר סיר משה מונטפיורי אצלו בזריצי. עכשיו, בשנת 1948 נוסד בווילנה בית מדרש הראשון הממשלתי לרבנים, והממשל הציע לפני רבי ישראל לנהלו. רבי ישראל מיעין להשתתף בהנהגת שמה.
כי אווירה לא הייתה לרוחו. רבי ישראל עבר לקובנה, ויסד שם ישיבת בבית כנסת רב צבי הרש נובצקי, וישב שם עד 1857. עמלו הרב החליץ את גופו ונפל למשכב, ויעצו לנסוע לרופאים לקניגסברג בגרמניה. משם הלך להלברשטאט. בשנת 1861 החל להוציא לאור את השבועון התבונה בעיר מימל, ובו שאלת התשובות. גם רבי שמואל סלנט כתב בו בהלכות חידושי תורה. חידושי תורה ומוסר יצאו רק 12 גיליונות. מספר חודשים התקרר בברלין. כשנתיים היה בפריס, ויסד גם שם מוסדות תורה ומוסר. ב-1881. אחר כך שוב לקניגסברג ונפטר שם אחרי כמה שבועות. רבי ישראל הוא המייסד של תנועת המוסר. הקים בכל מקום חוגים שבו נלמדו פרקים בתורס המידות בבניין המידות אישיוס כגון אהבה, סרחוס, מן הכעס. חלק מן התלמידים נדרשו לעמוד בשמעס באימונים הכרוכים בסטפקוס, במועד, בסגרונוס, באמירוס אמס על אף הקושי של המשימה. אישיותו המסורת נתפרתה במגפה הכלירה שפרצה בווילנה. I just want to say that this year we have someone in my house, Yesh Lanu. I talked about the Choba Rebbe. And it turns out someone, my neighbor, comes out and says, I want you to know, I heard your clip, and that was my grandfather, the Choba Rebbe. Choba Rebbe's the grandfather. And they told me, I said, I referred to it as a Kamiya. I said it was a Kamiya. He said, so the son-in-law said that it was not a Kamiya, it was a Segula. Because what I had from the Choba Rebbe was a leaf with the name of Hashem on it. That's what he gave me. And you saw the Choba Rebbe? I got this segula, and I had a daughter at the time, and I asked, Labanim, and Baruch Hashem, after that I had four boys. So after I wore it as a kamiyah. You wore it? Yeah, I Not wore your it. wife? No, I wore it. I went to the Choba Rebbe. A leaf with a Shem Hashem on it? Yes. What kind of leaf? It was I mean, a real leaf from a tree? Yeah, from a tree. Lasted? Yeah, I put it into. I had an amulet made. I went to Bukharin and they made a Taimani type of thing. They put it in there. I still have it, as a matter of fact. But it didn't work for someone else. I gave it to someone else and it didn't really work. Anyway, Rabbi Yisrael Pakad לעשות את כל פעולות הצלה על ידי יהודים דווקא. נודע ההתר. You wanted to stop at a taxi stand. You said it was a taxi stand. Yeah, there's a taxi stand right here. שנתן לאכול ביום הכיפורים בשום פיקוח נפש. That's the famous Maisa where Rabbi Yisrael Salanta on Yom Kippur. Yeah, he ate on Yom Kippur. He ate it so that to encourage others. Okay. Yes, right. It says right over here. Stand. It's a taxi stand. Okay. So have a wonderful day, Yes. everyone. You too. Good to work. A good vach, a good year. B'soras tovas. I hope they're open. Everybody. There's a taxi cab right over there. There's nobody in it. No one in there. Rabbi Yisrael Pakad לעשות כל פעולה הצלה על ידי יהודים דווקא. נודע ההתר שנתן לאכול ביום הכיפור משום פיקוח נפש. ובעצמו עלה לבימה ועשה כן. מייסר רב, שהדהד הרבה בסביבות באותה תקופה. נהג להרצות אף לסטודנטים באוניברסיטאות. רבי ישראל הותיר אחריו מאמרים מכתובים בענייני הלכה ומוסר כגון איגרס מוסר, אמרי בינה, אבן ישראל, אור ישראל, חוט המשולש. רבי ישראל היה מסנגד, אבל עם זאת, החסידים נהגו לומר עליו בהערכה כי רבי ישראל סלנטר הוא הבעל שם טוב של המסנגדים. רבי ישראל השאיר אחריו מלבד בנו פרופסור יום טוב ליפמן ליפקין, מתמטיקאי חשוב באוניברסיטת יאנה פטרבורג. זה הבן שלו, ושלושה בנים ושתי בנות. רב אריה לייב הורוביץ, הרב בנילובה, ועוד מחבר חיי אריה, רבי יצחק ליפקין, רב שמואל אדלר. אוקיי. בעניין עכשיו, הוא מביא מאיגרס המוסר,
השמעיהו מביא. בעניין יצר הרע ויצר טוב, מה המה? השיטה האחת היא השיטה הנודעת כי יצר הרע הוא כוח הטומאה באדם המוביל לפשעים, ויצר טוב הוא הכוח הקדושה באדם המוביל לטוב, היא שיטת רוב המחברים הגדולים. והשיטה השנייה היא כי יצר הרע הוא כוח טייבס האדם, ומשקפת לכל דבר אבל לשעתו עושו תסבו על בייס או בו תדבק לאהבה. ויצר טוב הוא השכל, היושר, הצופה המביט לא נולד, הוא פחד יראת השם יספר שמו, משפטו ורם לדבר, הוא בוחר בדבר המועל לכבוש הטייבה, למען ימד באחרונה בעונג נפלא, אשר אין די באר יכרוש תפארתו. ביורצייט של אביב, מצא רב ישראל סלנטה איש בבית כנסת שבו לומר קדיש אחר ביתו, שמתה בלא בנים. לפי הדין הבן קודם לאב באמירת הקדיש. לפי עיקר הדין, רק אחד אומר קדיש וכן נהגו. בפוניביץ', that's what they used to do. רק אחד היה אומר קדיש. אך ברוסו כאיש מצטער, מוחל לו על אמירת הקדיש ואמר כי הוא גומל חסד לעילוי נשמס אביו. זה ישראל סלנטה צריכים ללמוד. יש לי סיפור. אני רוצה לשמוע את הסיפור, כן. שזה סיפור שמעתי לפני הרבה שנים מהמגיד שיר שלנו, תפירמי בבית וגן. הוא אמר שהיה איזה משולח שנסע לרוסיה באיזה מקום נידח כזה, וכשהוא היה שם אז ביקשו ממנו להגיד דבר תורה. אז הוא אמר דבר תורה, ואחרי שאמר את הדבר תורה אז ניגש אליו יהודי זקן ואומר לו שיש הכוח על הדרושה, כזה דרושה לא שמעתי מאז שהיה ישראל ליפמן. אז הוא אמר, ישראל ליפמן, ישראל סלנטה, הוא היה כאן? הוא אומר, כן. הוא אמר, למה הוא הגיע לכאן? מקום רחוק, נידח כזה, קהילה קטנה, מה? אז הוא אמר לו שהיה לו בת, והבת התחתנה עם מישהו מהמקום הזה. לא יודע, המנהג שלנו עושים את זה במקום של הבת, אבל עשו את החתונה במקום ההוא. ובביסור סלנטה לא היה לו כסף לנסוע לחתונה. והוא לא היה מוכן ללוות כסף בשביל הנסיעה, אז הוא הבטיח לבת שלה, כנראה שאחר כך היא המשיכה לגור שמה, אז הבטיח לבת שלה שיזדמן, אז הוא יבוא ויבלה אצלה שבת. ואחרי כמה זמן הוא יהיה שם לשבת, ואותו שבת הוא דרש בבית כנסת. לא היה לו כסף בשביל לנסוע לחתונה של בת שלה, ולא היה מוכן לקחת ללוות כסף. לא היה מוכן. To borrow money. To borrow money. וואו, ישראל סלנטה. איפה שמעת את זה? שמעתי מהמגיד שיר שלנו. עכשיו, אנחנו לומדים כ"ה שבט את כלל 8, ואנחנו נמשיך את השיעור בדרך, כי לא רוצה להקיף. ובלכת לך בדרך. לא רוצה להקיף. לא רוצה להגיד, אנחנו לומדים לשון הרע, לא רוצה להגיד לשון הרע לצבי. אז עכשיו אני לקח את, כי יש לי מטריה, it said 40% rain. That was a guarantee that would not rain. Thank you. Well, we're going to get that. I'm going to get this too. And we'll get that too. Yom Tov. Thank you, Tzvi. Okay. We're really running overtime in order to learn. It's going to be a little extra today. What can we do? Okay. To get to our makom base medrash.
Okay. עכשיו הלכות חיים. ודע עוד, דאם מוחזק בעיר לרשע, בפני שאר עניין עברו שמותו עבורם לגנוסו, גם כן דינה הכי. If he's a mumar l'teovon, or if he has a din like a kofar. In other words, you're allowed to say lashon hara on this person. By day beve'er shmaim chayim protim tzurich ve'ezen muchzak, who's considered a mumar, a person who's a rasha. Kol shehuskam b'fnei isha ir l'rasha, ad shelo yipol lehem bo safik. He has to be someone who's certified, a certified rasha. Machmat shmuot harosh sheyotzod alav tamid yinei nuaf kiyotze bezeh. Dvarim shenitbashi yidiot yisurim b'chol Yisrael. Things that are known that you're not allowed to do, and a person is a recidivist. Or says od pam ve'od pam. Aval im yotza alav kol ba'alma bilvad, but if it's only a rumor, not established, asur lismoch al zeh leganoto. You're not allowed to repeat it. Chas v'sholem. V'afilu lahachlit balev asur. You can't accept it if you hear it. Kamo shebirana le'el b'chal zayin. V'af shirad eti ma'od lahatik din hazeh b'nei balei alashon. The Chofetz Chaim is saying, even though he's telling you you're allowed to say lashon hara about a rasha, so therefore you might be glib, and you might want to say lashon hara all the time. Kishishmu alachad shemetz dvarma as im ata tishma rak davar shemetz davar katan ata tatchil ledaber et zeh hu rasha. Take of yachziko te isha zeh mukuzak rasha v'iganu oto v'yitlu et heta b'sefer zeh im kol zeh. Lo ishmati v'maram b'bova basra Rabbi Yochanan ben Zakkai amara me'aikra amar ki yishorim darchei Hashem v'tzadikim yelchu bam u'poshim yikoshlu bam. Shegam ken את הגמורה בבבא basra אז גם כן בפי טס עמד בייז אז בהושע את הציט. זאת אומרת גם כן אפילו שיכול להיכשל אם תגיד את הדבר הזה, הראשונים ייכשלו בם, אבל הצדיקים ילכו בם. ואני מאחל כולם יום טוב לכולם.